So very good morning children. Now we are going to learn about real numbers, that is chapter 2 in our topic. Okay, in real numbers includes all the number systems, that is natural numbers, whole numbers, integers, all the rational, irrational numbers also include in this. Now we are going to learn about the rational numbers first, then we go for the irrational numbers. Okay, so rational numbers means rational numbers a number which can be written in the form of a fraction. We have to consider as a rational. எந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு ஃப்ராக்ஷனல் ஃபார்மேட்டில் எழுத முடியுமோ அதெல்லாம் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ரேஷ்னல் நம்பர்ஸில் எப்படி இன்பிட்வீன் நம்பர்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது, ஹவு டு ஃபைண்ட் நம்பர்ஸ் பிட்வீன் டூ ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ், தட் ஒன்லி வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன். ஓகே, பாசிட்டிவ் இன்டிஜர்ஸ் ஆர் நெகட்டிவ் இன்டிஜர்ஸ் அந்த மாதிரி கேட்டாங்கன்னா இட் இஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் அஸ் டு ஃபைண்ட். ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ராக்ஷன்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது, அண்ட் த டினாமினேட்டர் இஸ் அன்ஈவன் அப்படி இருந்துச்சுன்னா கவனிங்க, ஃபைண்ட் எனி டூ ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் பிட்வீன் 1/4 அண்ட் 1/5. ஸோ 1/4க்கும் 1/5க்கும் இடையில நம்ம ரேஷ்னல் நம்பர்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபார் தட் we are going to use one model. This is very easy for you also, so follow this one. Take these two numbers first. The first rational number is equal to 1/2. It is a formula for us. Okay, wow. 1/2 into, take the first two numbers and write it inside the bracket with addition sign. So கொடுத்திருக்கிற ரெண்டு fractions ஐயும் addition signல எழுதிக்கோங்க. That is 1/4 plus 1/5. Okay. So இப்போ இது எப்படி brackets first solve பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் வெளியில இருக்கிற 1/2க்கு நம்ம வர முடியும். So first எப்படி bracket solve பண்றது? Take the LCM for this denominators. So இந்த LCM எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா 5 into 4, because both are different numbers, so multiply பண்ணிக்கலாம். 4 into 5, that is 20. இது cross multiply பண்ணிட்டீங்கன்னா 5 plus 4. So 5 plus 4 means what? 9. So 9/20, outside 1/2 is there. So 1/2 into 9/20, we got 9/40. Okay, that is the first rational number between 1/4 and 1/5. Then come for the second rational number. Okay va. So கொடுத்த first two numbersல first number மட்டும் consider பண்ணிக்கோங்க. Next for the second thing already கிடைச்சிருக்கிற ஆன்சரை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? So 1/2, that is already we used in the formula, into the first number 1/4 plus this 9/40. Again we are going to solve this bracket first, because bracket is the according to the board mass bracket is first. So take the LCM for 4 and 40. If you take LCM for 4 and 40 means 40 is the LCM. So denominator becomes 40. So opposite side we have to multiply with both numerator and denominator with 10. ஏன்னா இங்க 4 இருக்கிறதுனால 40 கன்வர்ட் பண்ணனும்னா 10 ஆல தான் மல்டிப்ளை பண்ணனும். So numerator denominator ரெண்டுமே 10 ஆல நம்ம மல்டிப்ளை பண்றோம். So 10 plus 9/40 will come. So 10 plus 9 means 19/40. Here already 1/2 is outside. So multiply this 2 with the denominator, we get 19/40. So these two are the rational numbers between 1/4 and 1/5. Like this, so many problems are there in your exercise. Just work it out and find. Okay. Okay. Come for length of the decimals. Okay. Length of the decimals is nothing but when doing division. நீங்க டிவிஷன் செய்யறப்ப பாத்தீங்க அப்படினு சொன்னா ஒரு 3 types of categories பார்த்திருப்பீங்க. என்ன கேட்டகரி? ஒரு டிவிஷன்ல வந்து ஒரு ரிமைண்டர் 0 வந்து ஒரு கேட்டகரி க்ளோஸ் ஆயிருக்கும். ஓகேவா? That is first type. Okay, in some of the division that remainder comes as 0. Okay, some ஒரு 2-3 steps போனதுக்கு அப்புறம் 0 ரீச் ஆயிருக்கலாம். இன்னொரு கேட்டகரி என்ன, ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ் போக நம்பர்ஸ் டிஃபர் ஆகி டிவிஷன் போய்கிட்டே இருக்குமே தவிர there is no end for that division. இதே நான் ஸ்டாப் டிவிஷன்ல பாத்தீங்கன்னா சில நம்பர்ஸ் ரிப்பீட் ஆகி கூட வரலாம். ஓகேவா? இப்போ 1/3 எல்லாம் டிவைட் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா 0.3333 like that it will come. And the length போயிட்டே இருக்குமே தவிர there is no end for that. ஓகேவா? So இந்த லென்த்லயே நமக்கு 2 types இருக்கு. One type வந்து there is no end, அது வந்து எண்டே இருக்காது, different நம்பர்ஸா வரும். அது ஃபர்ஸ்ட். சேம் நம்பர்ஸ் ரிப்பீட் ஆயிட்டு இருக்கும், அது செகண்ட் டைப். ஓகேவா? அந்த ரிப்பீட்டட் நம்பர்ஸ் தான் நம்ம ரேஷனல் நம்பர்ஸ் அப்படினு சொல்றோம். அப்ப இந்த ரேஷனல் நம்பர்ஸோட லென்த் அப்படிங்கறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம். If you divide 25/7, ஓகேவா? நீங்க 25/7 டிவைட் பண்ணீங்கன்னா we got the answer as 3.571428. இங்க பாத்தீங்கன்னா above these 6 numbers we had one bar.
ஓகேவா? இந்த 6 டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் வர 6 நம்பர்ஸுக்கு மேலே ஒரு பார் போட்டிருக்கோம். இந்த பார் எதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது? இந்த நம்பர்ஸ் ரிப்பீட் ஆகி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறத ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. ஓகேவா? ஸோ அப்போ இது எப்படி இருந்திருக்கலாம்? 3.571,428 again 571,428 like that it will come. ஓகேவா? ஸோ அதனால தான் இதே சேம் நம்பர்ஸ் ரிப்பீட்டடாக வரும் அப்படின்றதுனால பார் போட்டிருக்கோம். ஓகே, ஸோ எத்தனை நம்பர்ஸ்க்கு பார் போட்டிருக்கீங்க? 6 நம்பர்ஸா? அப்போ லென்த் ஆஃப் த பீரியட் ஆஃப் டெசிமல் இஸ் ஈக்குவல் டு 6. ஓகேவா? இந்த 6 டிஜிட்ஸுக்கு தான் நம்ம பார் போட்டிருக்கிறதுனால 6. கிளியர்? நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் இஸ் வாட்? Express decimal expression into rational numbers. Suppose decimal numbers are given for us, means how to change the decimal numbers into rational numbers, that means fraction form. Okay, listen, 2.327 bar, this is the problem given for us. Okay, what? 2.327 bar is given. So I am going to write it in the original form. I am going to remove the bar. ஓகேவா? இந்த பாரை நான் ரிமூவ் பண்ண போகிறேன். இந்த பாரை நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன்னா x is equal to 2.327 like that it will come. So I put dotted lines after that. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் இங்கே வந்து 3 டிஜிட்ஸ் தானே நம்மளுக்கு ரிப்பீட் ஆகுது. அப்போ 3 zeros இருக்கிற நம்பர்ஸ், ஓகேவா, ஃபர்ஸ்ட் நம்பரை நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 zeros வரதுன்னா என்ன? 1000. So 1000x is equal to, I am going to multiply both this x value in both the sides. I am going to multiply with 1000. இப்போ இதில் வந்து எத்தனை டிஜிட்ஸுக்கு லென்த் ஆஃப் த பீரியட் ஆஃப் டெசிமல் என்ன இருக்குதுங்கிறத செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் எடுத்திருக்கிற சம்மில் 3 வேல்யூஸ் இருக்குது. அந்த 3 வேல்யூஸ்க்கு பார் போட்டதுனால 1000ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன். சப்போஸ் 2 டிஜிட்ஸ் தான் உனக்கு ரிப்பீட் ஆகிட்டே வருது அப்படின்னு சொன்னால், இதில் ஒரு வேளை 2 டிஜிட்ஸ் மட்டும் இருந்திருந்தா இங்கே எதை வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கணும்? 100ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கணும். சப்போஸ் ஒன்லி 1 digit is repeated means you have to multiply with 10. ஓகேவா? இப்போ 3 வேல்யூஸ்ன்றதுனால நான் 1000ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ ரெண்டு பக்கமும் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்போ எக்ஸை 1000ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் 1000x, which is equal to right hand side. In the right hand side, if I multiply with 1000, this point move backward 3 place. Okay, so in the backward 3 place போச்சுதுன்னு சொன்னால் 2327 point, afterwards that continuation number will come. ஓகேவா? ஸோ 1000ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறமா once again take the x to the top. இந்த x ஈக்குவேஷனை again எடுத்துக்கோங்க. ஓகேவா? x is equal to, அப்படியே கீழே எழுதிட்டு இது first equation எழுதிக்கோங்க. இது second equation. Consider the first one as a first equation and second one as a second equation. From the second equation you have to subtract the first one. ஓகேவா? Second equation minus first equation. From the second equation, if you subtract the first one, means we got 1000 minus x, that is 999x, which is equal to, from this one also if you subtract this, so after the decimal point all the values get cancelled. So from 7 if you subtract 2 means it becomes 5. So 2325, that's all. So the value of x is equal to 2325 divided by 999. Do you understand this? Thank you, children.